ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan membaca Hizib Darul Ala, kemudian kita lanjutkan dengan pengajian kitab Sunan Ibni Majah dan pembacaan Hizib Al-Wiqayah wan Najat. Insyaallah akan kita baca nanti sebelum pengajian pukul 12 siang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fahmini bihimayati kifayati wiqayati hakikati burhani hirja amani bismillah wa adkhilni ya awwalu ya akhiru maknuna ghaibi sirri dairati kanzi ma sya Allah la quwata illa billah wa asbil alayya halimu ya sattaru kana fasitri hijabi syianati dajati wa antasimu bihamdillah وابني يا محيط يا قادر علي ينصر أمان حاطة مجلس صلاتك عز عظمة ذلك خير ذلك من آياتنا وعظني يا رقيب مجيب وحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بكلات عدة غاستي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وقني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان وسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله فنجني يا مضل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وأعوانهم فإن همني أحد منهم بسوء خذله الله وختم على سمعي وقلبي واجعل على بصري غشاوة فما يهدي من بعد الله واكفني يا قابض يا قهار خادعة مكر مردود أني مذموم مذءوم مدعور بتقصير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وذكني السبو يا قدوس لذة مناجاة أقبل ولا تخف إنك من الآمنين في كنف الله وذقهم يا ضار يا مميت ونكال وبال زوال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله وأمني يا سلام يا مؤمن صالة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية الأمر البشرى بالحياة الدنيا بالآخرة لا تبديل لكلمات الله وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قول إن العزة لله والبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيدينا وقلنا حاشا لله وألقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتخضع لي بقلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيب التأليف يحبونهم كحب الله الذين آمنوا وشهدوا حبا لله واظهر علي ظاهر يا باطن آثار أسرار أنوار يحبون ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ووجه اللهم يا صمد يا نور ودي بصفاء الجمال أنس إشراك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله جميل يا جميل يا بدع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برأفة رحمة رقتي ثم تلين جلود وقلوبهم إلى ذكرنا وقلدنا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة وشدة القوة والمنعة من بأس جبروت عزة ومن نصر الله من عند الله ودم علي يا باسط يا فتح بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلا طائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل لهم ما يا لطيف يرؤوا بقلب الإيمان والإطمئنان والإطمئنان والسكينة والوقار يكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأفرغ علي صبر يا شكور صبر الذين تضروا بثبات يقين تمكين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تأتي بوجود شهود جنود له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصر على أعداء نصر الذي خيل ولا تتخذون أزوا قال أعوذ بالله
وأيدني يا طالب يا غالب تأين بك محمد صلى الله عليه وسلم وأيدني بتعزيز التوكيل أرسلناك الشاهد ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفني يا كافي الأسرى ويا شافي أدواب عوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وامنون علي وهب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كن واشربوا برزق الله والزم يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وتولني يا ولي يا علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله واكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله تب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا لأكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب وما يغفر الذنوب إلا الله واختم لي يا رحمن يا رحيم حسن خاتمة الناجين الراجين الناجين والراجين الذين قيل لهم قول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واسكن يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن وعدد المتقين الذين دعوهم فيها سبحانك وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم نسألك بتريليون تريليون تريليون حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وعلما غزيرا وعملا بريرا وقبرا منيرا حسابا يسيرا ملكا في الفردوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. دعاء سيدنا أنس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله افتتح وبالله ختم وبآمنت بسم الله أصبحت وعلى الله توكل بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على عقلي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء فهو السميع العليم هو الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر الله أعز الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطي غيره عز جارك وجل ثناؤه ولا إله غيره اللهم إني أعوذ بك من شر ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل ذي قضاء سوء ومن شر كل دابة أتاخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين اللهم إني أستجيرك أحتجبك من كل شيء خلقته وأحترس بك من جميع خلقك وكل ما ذرأت وبرأت وأحترس بك منه وأفوض أمري إليك قدموا بين يدي في يومي هذا وليلة هذه وساعة هذه وشهر هذا وطوال عمري بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنا أمامي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من فوقي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن يميني بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن شمالي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو
والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير بسم الله الرحمن الرحيم بسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني رحمه الله تعالى قال باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة bab yang menyatakan tentang rukhsah untuk menyewakan tanah al-bayda maksudnya tanah lapang, tanah kosong al-bayda bidzabi wal fiddah tanah kalau kita sewakan dengan duit dengan emas dan perak tak ada masalah sebab pada masa tanah kita sewakan kepada seseorang untuk digarap untuk dikelola yang walaupun si pengelola tidak pasti akan dapat berapa daripada hasil garapannya nanti dalam 10 ekar tanah yang dia sewa dia akan dapat hasil berapa daripada gandum akan dapat dalam berapa kilo daripada jagung akan dapat berapa ton daripada padi itu dia tidak dapat pastikan berarti itu majhul tapi kenapa diperbolehkan sebab karena yang walaupun majhul daripada sebelah pihak si pengelola tapi dia tidak majhul untuk si pemilik tanah tidak majhul maksudnya tidak remang-remang dengan si pemilik tanah sebab pemilik tanah telah ada kesepakatan dengan si penyewa mendapatkan duit sekian duit atau mendapatkan sewa sekian duit. Jadi 10 ekar tanah disewakan dalam uang tunai Rp5.000. Jadi Rp5.000 itu maklum. Nah, jadi al-jahalah min jihatin wahidah ketidakpastian, kejahilan dari sebelah pihak itu dimaafkan. Beda kalau dengan muzarah dan juga mukhabarah, itu al-jahalah min al-jihatain. Mukhabarah, muzara'ah, ikhlasannya kena al-jahalah. Kita yang punya tanah tidak tahu berapa hasil yang bakal kita akan dapat. Dan juga si pengelola pun juga tidak tahu berapa hasil yang bakalan dia dapat. Memang tahu akan dapat separuh-separuh. Pembagiannya separuh si pengelola yang bekerja, separuh kepada pemilik tanah. Tapi separuh itu berapa sebenarnya? Itu majhul. Ini alasan yang terkuat. Pendapat yang mengatakan muzara'ah mukhabarah itu tidak dibolehkan. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-2457 qala hadatsana al-Abbas ibn Abdul Azim al-Anbari qala hadatsana Abdul Razzaq qala anbana Ma'mar an ibn Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamnaha ahadukum akhahu ardahu dengan memberikan salah seorang kamu tanah kepada saudaranya itu lebih baik daripada dia mengambil ke atasnya sekian. Laisa li syai'in ma'lum. Maksudnya sekian
daripada duit sewa, imbalan daripada tanah yang diberikannya. Jadi nyamuk nih, ini nyamuk nih. Tapi aku minah. Tadi Abi udah guna obat dah. Tapi dia gigit sebelum Abi usapkan obat, atau pada masih Abi usapkan obat dari di sini dia ada gigit. Nah, itu bahasa pasapat, siapa cepat dapat. Jadi nyamuk tadi itu cepat dapat. Qala faqala Ibn Abbas huwa al-haqlu wa huwa bilisanil ansar al-muhaqalatu. Itu maksudnya yang dimaksudkan dalam hadis, memberikan tanah kepada seseorang untuk menggarapnya, itu adalah al-haqlu. Diartikan juga dengan al-muhaqalah, arti daripada muhaqalah adalah menyewakan tanah. Menyewakan tanah, dia tidak mutlak dibolehkan, tidak mutlak juga tidak diperbolehkan. Tidak mutlak boleh, tidak mutlak tidak diperbolehkan. Mana yang boleh, yang mana yang tidak. Yang tidak diperbolehkan itu kalau seandainya kita sewakan tanah dengan hasil. Ini kita katakan sewanya untuk ukuran 3 ekar daripada tanah yang saya serahkan ini, itu untuk saya. Sewanya seperti itu. Sewa tanah dengan hasil yang bakal akan diperoleh oleh si pengelola. Tapi kalau seandainya sewa tanah itu dengan duit, tidak ada masalah. Sewa tanah dengan gandum juga tidak ada masalah. Dengan 1 tan gandum, dengan 1 tan beras, boleh, tidak ada masalah. Tapi dengan hasil yang bakalan akan Anda dapatkan daripada ukuran batas pacak di situ sampai kepada batas yang di sana atau pacak di sana, itu yang tidak boleh. Yang boleh kalau disewakan dengan duit. Qala hadatsana Muhammad bin Shabbah bi sanadi ila Rafi' ibn Khadij qulna nakri ala anna laka ma akhrajat hadhihi wali ma akhrajat hadhihi. Aku bertanya, kata Hanzalah ibn Qais kepada Sayyidina Rafi' ibn Khadij, bahwasanya kami menyewakan tanah ala anna laka untuk kamu ma akhrajat hadhihi, yang keluar hasilnya yang kita peroleh panenannya yang dari sebelah situ, wali ma akhrajat hadhihi, sementara untuk saya yang dari sini sampai ke belakang. Yang daripada arah kiblat masjid, tanah itu saya yang akan mengambil hasilnya. Yang daripada sebelah belakang masjid sampai ke pacak berbatasan terakhir, itu kamu yang akan mengambilnya. Itu yang tidak boleh. Panuhina an-nukriyaha bima akhrajat, maka kami dilarang untuk menyewakannya dengan hasil. Walam nunha an-nukri al-arda bil warik, tapi tidak melarang baginda Nabi SAW untuk menyewakannya dengan uang dirham. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yukrahu minal muzara'ati, bab yang menyatakan tentang larangan daripada muzara'ah. Sudah ingat mana daripada muzara'ah? Menyerahkan tanah kepada seorang petani untuk digarap, untuk dikelola, yang dengan hasilnya 40-60. Yang dengan hasilnya 40-60. Menurut pendapat dalam mazhab kita tidak sah. Benihnya itu daripada si pemilik tanah. Kalau benihnya, bibitnya itu daripada si pengelola, namanya mukhabarah. Kedua-duanya batilah. Dari ulama mengatakan itu boleh sebab Nabi kita bermukhabarah dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Jadi tanah yang Nabi kita dapatkan daripada Khaybar, daripada tanah orang Yahudi, dengan kekalahan yang menimpa kepada mereka pada serangan peristiwa Khaybar, setelah dikepung mereka dalam beberapa hari, maka dengan mereka dibenarkan untuk mengelola tanah yang sudah merupakan hak kepunyaan daripada kaum muslimin dengan mendapatkan hasil sekian yang telah disepakati. Itu dalil yang mengatakan boleh-boleh saja kita bermukhabarah dan juga bermusara'ah. Kita lanjutkan. Dia bukan hanya mukhabarah dengan musara'ahnya saja, tapi juga ini terkait dengan membelah atau dengan menernak ayam, arnab, kambing, lembu, kerbau, kebun, dan yang sejenisnya.
Sedangkan sudah berlaku di masyarakat. Jadi Abi belikan seseorang itu 5 ekor lembu betina dan 2 ekor lembu jantan. 2 jantan, 5 betina. Diserahkan. Oke, ternak, pelihara. Atau juga dengan ikan. Jadi kita sudah buatkan kolam, kamu kelola. Kelola ikan talapia. Dan juga ikan, sana ada namanya ikan mas. Ikan gurami, kita sebut dengan ikan kalui. Dan yang sejenisnya. Dan nanti kita akan buat hitungan pada tiap 6 bulan. 6 bulan kita akan hitung hasil yang kita peroleh. Kamu separuh, aku separuh. Gimana hukumnya? Sama hukumnya dengan musyawarah dan mukhabarah. Menurut pendapat yang utama batil. Kenapa jadi batil? Karena masing-masing tidak tahu hasil. Kenapa ada pendapat yang membolehkan? Sebab itulah resiko dan spekulasi dalam dunia bisnis. Jadi pendapat yang membolehkan itu kiasannya kepada musyawarah dan juga kepada mukhabarah. Ikan, kambing, lembu, kerbau, ternak burung, ternak ayam, itik, sama tak ada beda. Ikut pendapat yang membolehkan, boleh ikut pendapat yang mengatakan tidak. Tapi cara yang paling selamat untuk duit hasil keuntungan yang kita dapatkan dengan cara ijarah. Jadi kita serahkan lembu betina tadi itu 5, jantan ada 2. Jadi kita katakan kelolakan. Dia yang walaupun dia yang mengelola, tapi lembu taklah susah sangat, kita tak bagi dia makan. Cukup lepaskan saja, sangat ada rumput dia makan sendiri. Membelah kambing, membelah lembu. Tuh dengan kita bawa ke tempat yang ada rumput, dia akan cari makanan. Tidak perlu kita bagi makan susah-susah. Seperti kalau dengan ikan kita kena carikan makanan dia. Jadi kata kita lemparkan. Nah, yang sudah jadi seperti kapsul atau seperti apa. Itu kalau untuk ikan. Kalau dengan seumpama lembu kambing dia akan cari makanan sendiri. Dan makanan binatang sebagaimana kita ketahui tidak sesusah, tidak serepot. Makanan manusia sambal, digulai, digoreng, dibakar, dibacam. Kemudian nanti ada jenis-jenis masakannya lagi, memerlukan macam-macam jenis bumbu-bumbuan. Nak buat rasa apa? Rasa kari ayam kah? Kari daging kah? Bahkan nak buat sop apa kira-kira? Ikut selera. Jadi mulut manusia ini Masya Allah, Tabarakallah. Sebagaimana mulut manusia boleh bercakap itu dan ini, rupa-rupanya bayarannya itu dia nak kena bagi makan itu dan ini. Burung krik. Ayam itu saja. Tapi pada masa yang sama tak banyak cakap, tak pandai bercakap itu dan ini. Kalau seumpama kambing kalau dengan seumpama lembu makanannya pun juga setakat dia bercakap. Setakat bunyi yang keluar daripada mulutnya. Manusia mulutnya bercakap macam-macam, berepek, merapu, kasidah, nyanyi, dangdut, karaoke, tilawah, salawat, tasbih, tahmid, takbir. Jadi macam-macam yang boleh didengar daripada mulut manusia dengan rentak bunyi kandungan yang berbeda-beda. Nah, makanannya pun juga macam tu. Makanannya pun juga macam tu. Di mana dengan mulut makan nasi, roti chapati, roti canai, kemudian roti Arab. Tidak tahu kenapa jadi roti Arab, roti Afghanistan, namanya roti Arab samuli, roti Afghanistan tamis, atau yang bulat atau yang nampak macam seperti cacar, macam seperti cacar. Makan dengan kacang pul sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam alat pencacah. Tak dengan daging, dengan ikan, tak dengan ikan, dengan ayam, tak dengan ayam, dengan apa yang Melayu tu. Allahumma shalli dengan serikaya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul ma yukrahu minal muzara'ati nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana rafiqa. Baginda telah mencegah kami tentang sesuatu yang bagi kami itu adalah sebagai sesuatu yang sudah menjadi teman. Karena fihi ribqun fi haqqina, yang itu memberikan kenyamanan, kelembutan kepada kami. Fakultu,
Maka aku pun berkata kepada Abu An-Najasyi yang mendengar riwayat daripada Rafi' bin Khadij yang beriwayatkan daripada Pak Saudara Bilal Zahir bahwasanya baginda telah melarang kami daripada satu perkara yang kita perlukan atau daripada satu perkara yang cukup membantu, menunjang dan menguntungkan. Fakultu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hakun. Pokoknya apa yang Nabi kita katakan itu berarti betul. Yang walaupun berasa atau kita rasakan itu sangat-sangat menguntungkan. Apa yang Nabi kita kata lebih ideal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tasna'una bi muhaqqirikum. Haqal artinya kebun. Apa yang kalian lakukan dengan kebun-kebun kalian? Kuna nu'ajiruha ala sulusi war rubu'. Kami sewakan kebun-kebun kami itu dengan bayaran 1/3, 1/4 daripada tanah yang dikelola, wal ausuk minal buri wasyair, atau dalam sekian wasak daripada gandum atau juga daripada syair. Faqala fala taf'alu. Nabi kita kata jangan, sebab kata majhul. Izra'uha au azri'uha. Tanam, kamu sendiri yang menanamnya, au azri'uha, atau serahkan pengelolaan dan penanaman itu kepada orang lain dengan cara sewa atau dengan cara dihalalkan secara gratis, secara tidak ada sembarang bayaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kana ahaduna idza istaghna an ardihi. Sesungguhnya salah seorang daripada kami apabila dia sudah tidak memerlukan tanahnya, atah bisulusi wa rubi wa nisf, maka dia akan sewakan tanah itu dengan 1/3, 1/4 atau setengah hasil. Wasyarata salasa jadawila, dan dia syaratkan 3 jadawil, maksudnya 3 saluran air. Wal qusarata, al-qusara asal maknanya ma baqiya minal habib bisubul ba'da ma yudas, yang tersisa daripada biji-bijian di tangkainya setelah itu dipijak-pijak. Nah, kita tanggalkan. Jadi untuk menanggalkan antara isi dengan tangkai, cara tradisional, cara lama petani-petani dahulu, kalau di Kalimantan, Nabi masih ingat, dan Nabi juga pernah lakukan, pernah asyik. Jadi dibuat macam seperti wakaf, bahasa wakaf, sini wakaf, mungkin kita sebut dengan kazibu, ukuran seperti kazibu. Dia tidak mutak di situ, tapi lebih senang. Ukuran tinggi kira-kira dalam 1 meter, kemudian hamparan atau dengan papannya itu dibuat daripada bambu, di mana dengan bambu yang kita letakkan di situ ada celah-celah. Jadi padi setelah dipanen, kemudian dijemur, setelah kering, kalau bahasa Kalimantan dirapai, namanya berapai. Nah, setelah dipanen, dijemur, dirapai. Maksud dirapai itu nak menanggalkan isi daripada tangkai. Jadi memanen ada guna pisau yang letak di tangan tuh, begitu. Begitu caranya. Pandai dulu masa anak-anak sebelum tahun 70-an. Lepas itu nah dijemur kering, baru letak atas tempat perapaian tadi itu. Nah, kita pun main situ, main seperti joget lah. Jadi dengan kaki, kita merapainya dengan kaki. Dia bukan digiling itu kalau udah jadi beras. Jadi untuk menanggalkan, main dengan kaki, jadi itu dengan bambu yang tersusun yang ada celah-celah, dia akan jatuh ke bawah. Di bawah kita letakkan tikar, terkumpul. Itu yang Abi perhatikan di Kalimantan hampir semuanya seperti itu. Setelah dirapai, dijemur kembali, kemudian baru dipompa, dipam, untuk memisahkan antara yang berisi dengan yang kering. Setelah terpisah, yang berisi turun, ada salurannya, yang kering ada salurannya, yang saki-baki, tangkai dan semacam, dan yang seumpamanya dia akan terbang, baru dibawa ke mesin, namanya pabrik. Jadi pabrik disebut bahasa Kalimantannya pabrik bani, artinya
kelang padi, giling di situ baru sampai menjadi beras. Di Jawa, Abi perhatikan mereka tidak begitu. Jadi setelah dipanen, dikeringkan, kalau agak lembab-lembab tuh basah, dan mereka pukul-pukulkan begitu. Atau secara manual. Sekarang alhamdulillah kita guna mesin besar, jalan, dipanen, bukan setakat dipanennya saja, dia sudah pilih-pilah, dia sudah pisahkan antara tangkai dengan isi. Alhamdulillah, banyak kemudahan yang Allah berikan. Kecanggihan teknologi daripada akal manusia. Akal manusia adalah anugerah daripada Allah Jalla Jalaluh. Jadi tak kisahlah, tak kira Jepun kah, punya akal Amerika kah, Korea kah, Cina kah, atau juga dengan Jerman. Tetap saja yang memberikan akal itu bukan manusia. Akal itulah daripada Allah Jalla Jalaluh. Akalnya sehat, otaknya banyak, tapi nyanyuk. Ayo, siapa yang menyanyukan? Akalnya sehat, otaknya banyak, tapi ternyata tidak cerdas. Yang memberikan kecerdasan, kebolehan, jika sampai orang itu menjadi insan yang cerdik, cendekiawan, menjadi manusia yang hebat, itu dengan akal pemikiran yang dianugerahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kesemuanya itu ada daripada Allah. Inna lillahi, kita adalah miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyarata salasa jadawil wal qusarata, yang tersisa, wa ma yastaqi ar-rabi'u, dan juga ar-rabi', dan juga yang disiram daripada sungai kecil. Jadi yang disiram dekat dengan saluran air irigasi, dekat dengan telaga, itu nanti hasilnya untuk saya. Nah, itu yang tidak boleh. Maka pada wakanal aisu idzaka syadidan, dan kehidupan juga pada saat ketika itu sangat-sangat susah dan menyusahkan, sangat-sangat susah dan membebankan. Wa kana ya'malu fiha bil hadidi wa bima sya'allah. Wa kana ya'malu fiha bil hadid wa bima sya'allah. Wa yusibu biha manfaatan, dan juga dengan beliau beramal, maksudnya beramal, bekerja itu dalam bidang perbesian, yang jadi pandai buat pisau, pedang, tombak, itu al-ishtighal bil hadid wa bima sya'allah, atau dengan apa yang Allah kehendaki. Yusibu biha manfaatan, dan dapat manfaat. Kita sekarang ruang kerja macam-macam. Di pertanian, untuk pertanian, perkebunan, ada dalam beberapa macam yang kita kebunkan. Pergi ke Kemerahan Halan, naik ke atas itu, tengok apa yang mereka tanam di situ. Perkebunan mereka tanam macam-macam jenis sayur mayur, macam-macam jenis mengulam, tanahnya sejuk, macam-macam, masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun kita yang menanam, tapi di mana kita menanamnya? Kita menanamnya di atas tanah. Kesuburan daripada tanah yang berbeza ketara antara tanah dengan tanah, dan juga antara kegunaan manfaat daripada tanah itu sendiri, siapa yang mengatur? Kaji saja. Tanah yang sama oleh pemilik yang sama, tapi tidak sesuai untuk kita tanam manggis di situ. Ada saja alasan. Itu sesuainya untuk tanam durian. Itu sesuainya dengan tanam rambutan. Rambutan boleh ditanam di mana-mana saja. Pisang boleh ditanam di mana-mana saja. Kelapa boleh ditanam di mana-mana saja. Tapi kalau dengan seumpama durian tidak boleh sebarang tanam. Ada yang tanahnya tidak sesuai untuk durian. Jadi dengan tanah yang berbeza-beza keadaannya, yang sehingga dengan jenis-jenis tanaman yang ditanam pun juga tidak sama. Itu siapa yang mengatur sedemikian rupa? Allah Jalla Jalaluh. Inna lillahi. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahakun an amrin kana lakum. Nabi baginda telah mencegah kalian daripada satu perkara yang bermanfaat, tapi taat kepada Allah dan Rasul ampa'ulakum. Letakkan garis merah sejelas-jelasnya di situ.
apa? Perkata daripada Sina Rafi' bin Khadij, baginda telah mencegah kalian daripada sesuatu yang bermanfaat, tapi taat kepada Allah dan Rasulnya lebih manfaat untuk kalian. Ini dari senarai yang sudah pernah kita sebutkan. Ini kita kena hayati. Habis pun kadang-kadang ini kena tersemat di dalam hati. Ini harus berpangkalan di dalam jiwa raga kita masing-masing, supaya dengan kita lebih yakin dengan janji Allah dan juga dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Letakkan sebagai satu slogan perkataan daripada Sayyidina Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu, Rasulullah telah melarang kalian daripada sesuatu yang bermanfaat, tapi patuh taat kepada Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat untuk kalian. Sebab akan membawa kita kepada ridha Allah. Sebab akan membawa kita kepada kesejahteraan dan keselamatan. Sebab akan membawa kita kepada keafiatan. Sebab akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu. Patuh taat kepada Allah Jalla wa'ala itu tidak pernah mendatangkan kemudaratan, kenistaan, bencana, musibah, problem atau yang seumpamanya. Patuh datang itu akan mendatangkan keberkatan dalam hidup. Bahasa awal-awal zaman COVID-19 yang senantiasa habis sebut-sebut pada saat ketika itu, semuanya negeri negara, umat suku dan bangsa yang Allah timpakan musibah malapetaka kepada umat-umat terdahulu, umat-umat yang Allah utus para nabi-nabi yang berbeza-beza, kaum Nuh, kaum Saleh, kaum Ad, kaum Thamud, itu kesemuanya umat yang Allah binasakan dengan bermacam-macam bentuk. Ada dengan jeritan suara yang keras, ada dengan Allah balik perkampungan mereka seperti kaum Lut, ada yang Allah tenggelamkan seperti dengan kaum Nabiullah Nuh, dan juga dengan bencana atau juga dengan musibah yang seumpamanya. Itu kesebanyak karena angkuh sombong ego, menolak perintah Allah, mengkafirkan atau juga mendustakan apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Dada orang berbuat taat itu akan ditimpakan musibah oleh Allah Jalla Jalaluh. Nabi kita bersabda, ar-ra'du, sesungguhnya petir itu boleh menimpa kepada orang yang boleh menimpa kepada seorang mukmin dan juga boleh menimpa kepada seorang kafir. Artinya dia tidak pilih-pilah. Ar-ra'ad, petir, sembaran daripada petir menyebar, dia tidak membeza-bezakan antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Sebagaimana boleh kena sasarannya itu adalah seorang kafir, seorang mukmin muslim juga boleh jadi sasarannya. Baik yang jadi sasarannya itu adalah seorang yang fasik atau juga dengan seorang yang soleh. Tapi Nabi kita bersabda, walakin la yusibu al-mu'min adzakir, tapi dia tidak akan menimpa kepada seorang mukmin yang berzikir. Apa maksudnya? Maksudnya agar kita menanam satu keyakinan di dalam kalbu, tempat kita berzikir, masa kita berzikir, masa kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan terelak daripada musibah atau akan terelak daripada bala dan juga daripada bencana. Jangan tidak berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'atullahi wa ta'atu rasulihi, lebih bermanfaat untuk kalian. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhan anil haqli, baginda telah melarang kami untuk melakukan muhaqalah, yaitu dengan menyewakan kebun dengan hasil. Wa yaqul man istaghna an ardihi falyamnaha akhau aw liyada, orang yang merasa tidak perlu dengan tanahnya, hendaklah dia meminjamkan atau memberikan kepada saudaranya, atau dah kita biarkan saja. Tapi jangan diambil sewa dengan hasil. Kalau tidak disewakan pun dengan uang tunai. Hadis riwayat daripada Al-Walid ibn Abil Walid an Urwah bin Zubair, qala Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yaghfirullahu li Rafi ibn Hadij, ana wallahi a'lamu bil hadis minhu. Moga-moga Allah memberikan keampunan, rahmat kepada Rafi bin Khadij.
Ana wallahi a'lamu bil hadis minhu, saya demi Allah lebih mengetahui dengan hadis daripadanya. Innama ata rajulani an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa daqtatala. Sesungguhnya datang dua orang laki-laki yang bertengkar dan juga berkelahi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya, in kana hadza sya'nukum fala tukru al-mazari'a. Fasami'a Rafi' bin Khadij kalau fala tukru al-mazari'a. Jadi kata Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Rafi' bin Khadij itu salah dalam menyampaikan informasi. Asal ceritanya, bukan Nabi kita mencegah untuk kita bercocok tanam, untuk kita menyewakannya, untuk kita bermukhabarah dan juga bermuzara'ah. Akan tetapi, Nabi kita larang karena atas satu kejadian, dua orang bertengkar, berkelahi, berselisih. Jadi Nabi kita bersabda, kalau macam itu keadaan kalian, maka elok kalian tidak menyerahkan tanah, tidak bermuzara'ah dan juga tidak bermukhabarah. Sebab itu akan mendatangkan perselisihan, akan mendatangkan permusuhan. Jadi Sayyidina Rafi' bin Khadij hanya mendengar, jangan kau sewakan kebun, jangan kau sewakan tanah. Sebenarnya itu kepada mereka berdua, kalau begitu keadaan kalian, eloknya dengan kalian jangan menyewakan kebun. Rukhsah fil muzara'ati bisulus war ruba'. Bab yang menyatakan tentang kelonggaran dalam muzara'ah dengan memberikan hasil sepertiga atau juga seperempat, sepertiga atau seperempat. Riwayat daripada Abu Abdurrahman, qala qultu li Taus, ana Abu Abdurrahman, qala qultu li Taus, ya Abu Abdurrahman, kata Sayyidina Amr ibn Dinar, aku berkata kepada Imam Taus, wahai Bapak Abdurrahman, lau tarakta hadil mukhabarata, kalau sampean tinggalkan perpawahan tanah, fa innahum yas'amuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu, sebab mereka mengatakan, mereka menduga ada larangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ay amru, ya memang betul, ini u'inuhum wa'utihim, aku bantu mereka dan juga memberikannya kepada mereka. Wa inna Mu'adz bin Jabalin, dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang Nabi kita sabdakan, wa alamukum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal, yang paling ahli pakar spesialis dalam bidang halal dan haram itu adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Akhadha nas alaina indana, akhadha nas alaiha indana, wa inna a'lamahum, yakni Ibn Abbas, akhbarani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yanha anha, Nabi kita tidak melarang muhaqalah, muzara'ah, sistem sewa menyewa. Akan tetapi Nabi kita bersabda, la yamnaha ahadukum akhahu, dengan memberikan tanah, sebidang tanah ikut ukurannya kepada saudaranya untuk digarap, itu lebih baik daripada dia mendapatkan upah sekian duit. Jadi Nabi kita tidak melarang untuk bermuzara'ah, silahkan saja. Tapi seeloknya kalau kita berikan untuk dia garap itu lebih baik daripada kita minta duit, atau daripada kita dapat uang sewa. Qala la yamnaha ahadukum akhahu khairun lahu min an ya'khudha 'alaihi ajran ma'luma. Riwayat daripada Mujahid an Tawus bahwasanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala aqra al-ardh, telah menyewakan tanah di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga dengan Sayyidina Utsman, ala sulusi wa rubu' bahwa yu'malu bi ila yaumika hadha, itu dilaksanakan dan dilakukan sampai pada zaman detik kita sekarang. Jadi supaya tidak rancu dengan kita, supaya tidak membingungkan kita, ada sistem persewaan yang dibolehkan, ada sistem persewaan yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan itu kalau dengan uang tunai, dirham dan nanir, atau dengan uang kertas. Itu yang secara tunai seperti itu tidak ada masalah. Atau kita sewakan dengan 1000 kilo gandum. Mungkin nanti gandum itu akan dibayar daripada hasil yang si petani tadi itu dapatkan, atau dia membayarnya dengan 1000 kilo gandum tadi itu
itu dia cari gandum di pasar, kemudian dia serahkan kepada yang menyewakan tanah. Itu boleh. Yang tidak boleh macam mana? Kita sewakan dengan sebagian hasil. Kalau sewanya itu dengan sebagian hasil yang bakalan diperoleh oleh si petani, banyak atau sedikit kita tidak tahu, sebab ada lokasi-lokasi khusus itu yang tidak diperbolehkan. Qala, hadis riwayat daripada Imam Taus Ibni Kaisan. Kemarin Abi ada sebut pada masa ada orang meninggal di Madinah di zaman para tabi'in. Tabi'in ini mengambil ilmu daripada para sahabat. Para sahabat mendapatkan didikan dan pengajaran daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara bersambung. Qala Allah. Jadi dengan Imam Taus menceritakan tentang suasana dan keadaan di masyarakat Madani, di kalangan para ulama tabi'in, di kalangan anak cucu cicit daripada para sahabat Nabi, itu mereka mengadakan acara macam seperti tahlilan kalau seperti zaman kita sekarang, berkerumun bagi makan pada hari pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai 1 minggu. Jadi yang meriwayatkan Imam Taus Al-Kaisani di dalam kitab Hilyatul Auliya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, inna ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyamna ahadukum akhahul arda khairul min ayyakhudha kharajan ma'luma. Dengan serang-serang kamu menyerahkan tanahnya kepada saudaranya itu lebih baik daripada dia mengambil kharaj, penghasilan yang kita tentukan. Apa maksudnya? Meminjamkan tanah lebih afdal daripada kita mendapatkan sewa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Babu istiqra'il ardi bit ta'am. Bab yang menyatakan tentang penyewaan tanah itu dengan makanan. Kunna nuhaqilu. Sesungguhnya dengan kami menyewakan hakal, artinya kebun. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baza'ama anna ba'da umumatihi atahum. Baza'ama Rafi' bin Khadij mengatakan bahawa sebagian daripada mak saudara beliau telah menemui mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu ardun fala yukriha bi ta'amin musamma, barang siapa memiliki tanah maka janganlah sekali-kali dia menyewakannya dengan jumlah sekian makanan atau biji-bijian yang disebut. Qala man kana lahu ardun fala yukriha bi ta'amin musamma. Jadi makna daripada ta'am musamma, imam makanan tadi itu daripada hasil kebun yang bakal akan dituai, yang kita tidak tahu setelah dipanen, setelah dituai di sana atau setelah ditanam di situ, apakah nanti akan dipanen, apakah nanti buahnya lebat, apakah hasilnya banyak, ataupun juga ternyata tidak berbuah. Itu makna daripada ta'am musamma. Jadi bagian-bagian tertentu tadi itu kita tidak dapat pastikan. Mungkin di situ yang paling lebat, mungkin di situ yang paling banyak, mungkin yang akan ada hasilnya. Tempat-tempat yang lain tidak ada hasil. Qala bismillahirrahmanirrahim, babu man zara'a fi ardi qaumin bighairi idznihim. Ini berlaku. Tak tahu apa dengan bahasanya pencerobohan kah? Jadi kalau seandainya ada tanah terbiar, tapi bukan tanah tidak bertuan. Tanah tidak bertuan itu namanya adalah ihya'ul mawat, menghidupkan tanah tidak bertuan, menghidupkan lahan tidur, bahasa Indonesia. Jadi banyak bahasa-bahasa yang pelik-pelik. Jadi awal-awal kita beli barang secara online itu di Lazada. Rupanya Lazada ini ada di Indonesia, ada di Malaysia. Indonesia dengan rupiah, Malaysia dengan ringgit. Lazada, namanya Lazada. La artinya tidak, zada tambah, tidak ada tambahan. Maksudnya tidak tambahan dengan rusaknya, atau tidak ada tambahan dengan jeleknya, atau tidak ada tambahan dengan penipuannya. Jadi kalau jenis-jenis seperti jati, almari, itu beli saja secara online. Tapi kalau jenis-jenis seperti kain, nah itu kita tak pasti. Kainnya cantik tak cantik. Kalau pada waktu diperagakan ya cantik. Sebab yang memperagakan pun juga cantik.
Mana ada orang-orang hudum jadi pragawati. Mesti itu orang-orang terpilih. Tengok saja di pembelian secara online. Jadi kalau kita lihat baju-baju itu pada umumnya mesti akan diiklankan, akan dipropagandakan oleh orang-orang pilihan. Nampak lawa di tubuh dia, tapi kita nampak itu daripada skrin handphone, daripada TV. Begitu dibeli secara online, diantar. Oh, kainnya kasarnya, kainnya ini bukan kain yang patut untuk dipakai dalam sholat. Sebab kalau kita berdiri, depan cahaya akan kelihatan anggota tubuh kita. Itu belian secara online. Yang sekarang adalah tanah yang tidak bertuan. Oh ya, apa yang Bina sebut tadi itu. Jadi di sini kalau kita beli secara online ada dengan bahasa ongkos kirim, gitukah? Biaya pengiriman untuk di Semenanjung itu tidak ada sembarang bayaran. Adalah bahasanya. Jadi tak ada biaya pengiriman. Di sana dikatakan ongkir gratis. Ongkir. Jadi kalau tak tahu apa ongkir, rupanya ongkos kirim. Ongkos kirim. Nah, itu satu. Itu beda. Dua, bunggul. Sana sebut apa? Polisi tidur. Bunggul. Oh, kalau seandainya di tol ada bunggul macam itu, terbang kereta kita. Jadi bunggul di sana disebut dengan polisi tidur. Tanah yang tidak bertuan, sana disebut dengan tanah lahan tidur. Tanah yang tidak ada pemiliknya disebut dengan lahan tidur. Kita sebut dengan tanah tidak bertuan. Allah, apa nih? Pergi. Cari rezeki tempat lain. Macam seperti kala. Babu man zara fi ardi qaumin, bab yang menyatakan tentang bercocok tanam di tanah kepunyaan orang lain tanpa izin. Kita tengok tanah cantik. Wah, ini kalau kita tanam pohon pisang bagus di sini. Sebab pisang hasilnya cepat. Ini kalau kita tanam sayur mayur lumayan. Tanahnya subur, luas, besar lagi. Kalau kita tanam jagung, soya, Masya Allah, tabarakallah. Bagus, tapi bukan kepunyaan kita. Itu masalahnya. Nah, jadi bagaimana kalau kita ambil inisiatif, tuh kita bercocok tanam, tuh kita menanam sayur menyayur di tanah kepunyaan orang lain tanpa izin. Berapapun hasil yang kita peroleh, itu jadi kepunyaan orang yang punya tanah. Laisa li'araki dzalimi syai'. Tidak ada sembarang keuntungan bagi puluh orang zalim. Tak ada nilainya. Ini kita peras keringat begitu dengan bahasanya. Peras peluh. Ambil mencangkul. Hasilnya banyak. Tak ada hak. Kalau nak dapat hasil, nak dapat untung, nak dapat memanen, minta izin dengan si pemilik tanah. Jangan sampai dengan kita menggarap mengelola tanah tanpa izin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zana fi ardi qaumin bighairi idnihim, barang siapa bercocok tanam menanam satu tanaman di suatu lahan tanpa izin pemilik tanah berkenaan, falaysa lahu min az-zar'i syai'un, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan sedikit pun daripada hasilnya. Wa turaddu alaihi nafaqatuhu, tapi yang walaupun macam itu pembiayaan pengeluarannya tetap itu digantikan. Jadi setelah dia tanam berhasil. Hasil semuanya untuk yang punya tanah. Tapi yang punya tanah bagikan pembiayaan, pembelanjaan daripada yang menggarapnya tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, babu muamalatin nakhili wal karmi, bab yang menyatakan muamalah, ini maksudnya musakat
an-nakhil, kebun kurma, wal karmi, kebun anggur, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ala Khaybar, Nabi kita bermuamalah dengan ahli Khaybar bisyatri, dengan pembagian 50-50, separuh-separuh, mimma yakhruju min thamarin aw zar'in, daripada hasil yang keluar, baik itu daripada buah atau daripada biji-bijian. Ini dalil yang membolehkan. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Khaybar ahlaha, Nabi kita serahkan balik tanah Khaybar itu kepada orang-orang Yahudi Khaybar untuk dikelolakan. A'ta Khaybar ahlaha ala al-liswi nakhliha wa ardiha, tapi dengan perjanjian separuh-separuh. Nakhliha kebun-kebunannya atau juga dengan tanah kosong. Riwayat lama ftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi kita menaklukkan kota Khaybar, a'tah ala nisbi, Nabi kita serahkan kembali tanah Khaybar tadi itu kepada orang-orang Yahudi yang memilikinya, tapi dengan perjanjian dikelola sama mereka, hasil dibagi dua. Jadi tanah itu memang tanah orang Yahudi, tapi pada akhirnya menjadi tanah kaum muslimin. Itu sudah merupakan satu aturan perang zaman dahulu. Jadi Islam tidak merubah ketentuan dan juga dengan aturan yang berlaku pada zaman dahulu, baik itu zaman jahiliyah atau juga sebelumnya. Siapa saja pada waktu negeri, negara, kumpulan, pasukan melancarkan serangan ke suatu negara, melancarkan serangan ke suatu negeri, maka kalau ternyata negeri yang diserang tadi itu tidak dapat bertahan, sehingga sampai ditimpa kekalahan, maka semua harta benda yang mereka miliki itu akan menjadi hak miliknya kumpulan yang menyerang. Jadi dalam peperangan ada yang kita sebut dengan al-ghanimah, itu adalah harta rampasan. Harta rampasan ini tidak hanya dalam Islam. Sebelum Islam datang pun juga ada yang namanya harta rampasan. Musuh yang diserang pada waktu mengalami kekalahan, maka persenjataan, perlengkapan yang ada dengan prajurit itu namanya salab, dan juga dengan tanah harta kekayaan yang mereka miliki akan beralih ke pemilikannya kepada pasukan yang menyerang. Summa qala babu talqihin nakhli, besok insyaallah akan kita sambung dengan talqih, itu persenyawaan, pengkawinan antara tamar dengan tamar, jadi dengan pohon korma supaya lebat buahnya, maka kita akan talqih, kita akan senyawakan, kita akan kawinkan, ambil bunga yang jantan kita taburkan ke atas bunga yang betina, itu namanya takbir atau talqih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah kita akan berjumpa kembali nanti siang dengan bacaan hizib Al-Wiqayah wan Najat. Kemudian kita teruskan dengan pengajian kitab As-Sunanu atau As-Sunnatu wal Bid'ah. Hadza billahi taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan lupa salat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.